ہم بات کریں گے ہسٹری آف خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا؟ اور تو اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے تعمیر کس نے کیا؟ خانہ کعبہ کو بنائے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے؟ خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے؟ خانہ کعبہ کا سب سے پہلے حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ ہم کعبے کے گرد چکر کیوں لگاتے ہیں؟ کیا یہ ایک عبادت ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کی ہر چیز عبادت کرتی ہے۔ which means سارے اسٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس، ماؤنٹینز، ٹریز، لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ کو بنائے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے؟ اب تک کتنی بار خانہ کعبہ تعمیر کیا جا چکا ہے؟ خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کو اللہ پاک کے حکم سے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ جس طرح اللہ پاک سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایسی اہمیت ہے جیسے زمین پر کعبہ شریف کی اہمیت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ بیت المعمور میں ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا زمین پر بھی اس بیت المعمور کے جیسا میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق سب سے پہلے بیت اللہ شریف یعنی کعبہ کی تعمیر کی، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین پر اتارا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں نہ یہاں ملائکہ کی تشویش سن سکتا اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بنا کر اس کی چاروں طرف طواف کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ خانہ کعبہ کو تیسری بار کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ کعبے کی دیواریں کمزور ہونے لگیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پتھر اور مٹی سے تیسری بار کعبے کی تعمیر کی، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ تو اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کو چوتھی بار کس نے بنایا؟ تو چوتھی بار خانہ کعبہ کو اس وقت بنایا گیا جب اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی۔ کچھ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف اونچے اور ایک لال ٹیلے کی طرح رہ گئی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چوتھی بار تعمیر کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھدائی شروع کی تو پرانی بنیادیں دکھنے لگی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کو دکھ جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابوالقیس، کوہ صفا اور کوہ مربع، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبیلہ بنو جرہم نے بنایا۔ قبیلہ بنو جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام ہرش بن مداد اصغر تھا۔ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قوسا بن کلاف تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو ایک نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور بے مثال پختہ عمارت بنوائی، اور خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے کعبے کی دیواریں بہت کمزور ہو گئیں۔ تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے پھر سے بنوایا۔
जिस तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खाना काबा को नवीवार उस वक्त बनाया गया जब यजीदी फौज की पत्थरबाजी की वजह से खाना काबा की दीवारें कमजोर हो गईं। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हतीम काबा जो कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था उसको भी शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पर खाना काबा को नए सिरे से बनवाया गया। काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नाइब हज्जाज बिन यूसुफ जो एक जालिम हुक्मरान था उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को तामीर कराया। काबे का कलर हमेशा से ब्लैक एंड गोल्ड नहीं था। हिस्ट्री में काबे का गिलाफ कई बार बदला जा चुका है। 2000 साल पहले यमन के बादशाह ने काबे पर कपड़े का गिलाफ चढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्हाइट और रेड कलर के यमनी कपड़े का काबे पर गिलाफ डाला। उसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने काबे पर व्हाइट एंड गोल्ड कलर का गिलाफ डाला था। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने काबे को रेड कलर के सिल्क कपड़े से कवर किया। 400 साल बाद सल्जुक के सुल्तान ने काबे को येलो कलर के सिल्क कपड़े से कवर किया। उसके बाद अब्बासी खलीफा अल नासिर ने काबे को ग्रीन कलर के सिल्क कपड़े से कवर किया। फिर और अपने आखिरी वक्त में यानी तकरीबन 800 साल पहले उन्होंने काबे को ब्लैक एंड गोल्ड कलर के गिलाफ से कवर किया जिसे हम आज भी देखते हैं। अब अल्लाह ने कुरान पाक में एक जगह फरमाया कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह की इबादत करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह पाक की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स की इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन एक जैसी जरूर होगी। आज से 400 साल पहले गैलीलियो जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे उसने 2 लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसा करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। लेकिन गैलीलियो ने टेलीस्कोप को इम्प्रूव करके सालों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा और गैलीलियो ने इन सब की इम्प्रूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज भी ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। इस ब्लैक होल ने जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है ये पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है क्योंकि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर और भी मौजूद हैं। अब आपने क्या एक चीज नोट की कि ये सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा बल्कि वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने कहा है सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम के सबसे मुकद्दस जगह काबे के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इसके सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबे के गिर्द घूम रहा होता है तो उस वक्त अकेले नहीं घूम रहा होता बल्कि चांद, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लस्टर्स सबके साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। बल्कि ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदा करने का मतलब सिर्फ हमारे जैसा सजदा नहीं, अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने तो इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स का ही नहीं बल्कि हर चीज का कहा है। मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या न चाहते हुए भी किसी न किसी
किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबे का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स से लेकर कायनात की सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर के फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबे का तवाफ करके इनकी तरह इबादत करते हैं। इन सारी चीजों का तवाफ तक एक फिक्स टाइम है। जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तो हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है।